Halo, ada Mbak?
चन्द्रशेखरा साईश्वरा चन्द्रशेखरा साई राधा प्यारे जय गोपाल राधा प्यारे जय गोपाल राधा प्यारे जय गोपाल राधा प्यारे जय गोपाल राधा माधव जय गोपाल राधा माधव जय गोपाल राधा माधव जय गोपाल राधा माधव जय गोपाल वृंदावन के जय गोपाल वृंदावन के जय गोपाल वृंदावन के जय गोपाल मुरली मनोहर जय गोपाल मुरली मनोहर जय गोपाल मुरली मनोहर जय गोपाल मुरली मनोहर जय गोपाल राधा प्यारे जय गोपाल राधा प्यारे जय गोपाल राधा माधव जय गोपाल राधा माधव जय गोपाल वृंदावन के जय गोपाल वृंदावन के जय गोपाल मुरली मनोहर जय गोपाल मुरली मनोहर जय गोपाल मुरली मनोहर जय गोपाल मुरली मनोहर जय गोपाल 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 राधा प्यारे जय गोपाल रविकुल मंडन राजीवलोचन राघवा रविकुल मंडन राजीवलोचन राघवा रविकुल मंडन राजीवलोचन राघवा रविकुल मंडन राजीवलोचन राघवा वसुदेव नंदन बंध विमोचन वासुदेवा 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 रविकुल मंडन राजीवलोचन राघवा रविकुल मंडन राजीवलोचन राघवा करुण निकेतन कृष्ण जनार्दन केशवा करुण निकेतन कृष्ण जनार्दन केशवा करुण निकेतन कृष्ण जनार्दन केशवा करुण निकेतन कृष्ण
रविकुलमण्डन राजीवलोचन राघवा रविकुलमण्डन राजीवलोचन राघवा वसुदेवनन्दन बन्ध विमोचन वासुदेवा वसुदेवनन्दन बन्ध विमोचन वासुदेवा रविकुलमण्डन राजीवलोचन राघवा रविकुलमण्डन राजीवलोचन राघवा करुणनिकेतन कृष्ण जनार्दन केशवा करुणनिकेतन कृष्ण जनार्दन केशवा श्रीमधुसूदन मुरली मोहन माधवा श्रीमधुसूदन मुरली मोहन माधवा श्रीमधुसूदन मुरली मोहन माधवा श्रीमधुसूदन मुरली मोहन माधवा रविकुलमण्डन राजीवलोचन राघवा Sairam. Om Sairam Bro Giri, Om Sairam Prof Suresh. Sairam. Ya, Sairam Rigo. Sairam Bapak Ibu Sairam. semuanya, apa kabar? Dari kampung. Ya, ngayah Ya. terus. Ya, Sairam, Prof. Suresh. Sairam Prof Sairam, Dek. Suresh. Ya, Bapak Ibu kita tunggu teman-teman yang lain ya, sebentar lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bro Giri boleh kita bajan lagi? Sairam. Ya. Ya, Sairam. दुर्गाम्बा भवानी दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गा अम्बा भवानी दुर्गाम्बा भवानी जय जय दुर्गाम्बा भवानी दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गा अम्बा भवानी मङ्गलकरिणी सङ्कटहरिणी मङ्गलकरिणी सङ्कटहरिणी मङ्गलकरिणी सङ्कटहरिणी मङ्गलकरिणी सङ्कटहरिणी प्रणवस्वरूपिणी माता जय जय प्रणवस्वरूपिणी माता जय जय प्रणवस्वरूपिणी माता जय जय प्रणवस्वरूपिणी माता जय जय दुर्गाम्बा भवानी जय जय दुर्गाम्बा भवानी जय जय दुर्गाम्बा भवानी दुर्गाम्बा भवानी दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गाम्बा भवानी दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गा अम्बा भवानी मङ्गलकरिणी सङ्कटहरिणी मङ्गलकरिणी सङ्कटहरिणी प्रणवस्वरूपिणी माता जय जय प्रणवस्वरूपिणी माता जय जय दुर्गाम्बा भवानी जय जय दुर्गाम्बा भवानी जय जय दुर्गाम्बा भवानी दुर्गाम्बा भवानी दुर्गा अम्बा भवानी जय जय दुर्गा अम्बा भवानी गोविन्द गोपाल जय नारायण गोपाल गोपाल जय नारायण गोपाल गोविन्द गोपाल जय नारायण गोपाल
केशव गोपाल मुकुंद गोपाल केशव गोपाल मुकुंद गोपाल केशव गोपाल मुकुंद गोपाल केशव गोपाल मुकुंद गोपाल गोविंद गोपाल जय नारायण गोपाल गोविंद गोपाल जय नारायण गोपाल माधव गोपाल मधुसूदन गोपाल माधव गोपाल मधुसूदन गोपाल केशव गोपाल मुकुंद गोपाल केशव गोपाल मुकुंद गोपाल केशव गोपाल मुकुंद गोपाल केशव गोपाल मुकुंद गोपाल गोविंद गोपाल जय नारायण गोपाल Om Sairam. Om Sairam, Prof. Suresh. Sairam, Sairam. Ya, Om Sairam, Prof. Suresh, apa kabar? Kabar baik, Sairam. Sairam, kita sudah lewat 11 menit. Kita mulai ya, Prof. Ya? Boleh. Ya. Terima kasih, Prof. Suresh. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita panjatkan hadirat Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Kita akan mulai sesi kita Sairama yang ke-111, ke-111 ya. Seperti biasa kita awali dengan doa. Sairam Bro Giri. साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् शान्ति शान्ति शान्तिः Om Jai Sairam, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkumpul bersama, berbagi dan belajar bersama dalam sesi Sairama kita pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, sama-sama mari kita sambut Profesor Suresh Gowin yang senantiasa setia dan penuh semangat membimbing kita semua. Om Jai Sairam, Prof. Sairam dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di program Sairama. Terima kasih kerana masih ada semangat, masih ada asa untuk ikut. Yes. Iya. Ya. Jadi ada Semangat 22 orang sekarang bersama kita, Prof. Sibuk Ya, akhir tahun. Ya. ada program lain nggak hari ini? Saya tidak dapat info, Prof. Mungkin karena banyak kegiatan akhir tahun ya. Sudah mulai Banyak upacara juga, banyak upacara. Ya. Ini Mau- pun kalau di Bali dari sugihan kampung besok. ini. Mungkin banyak orang cuti. Iya. Ini Pak Agung Kesawa di Pura itu, Prof. Pakai Lagi upacara. Oh, apa upacara hari ini, malam ini? Ada upacara odalan, ada melapas, dan persiapan pernikahan. Jadi saya hampir setiap hari pulang kampung, brother. Oh, Saya perkawinan bukan siapa? Bukan Kesawa, bukan? my Family. cousin wedding. Iya. Alright. Oke, Prof, sambil tunggu kita nanti semoga banyak yang bergabung. Kita juga akan menyongsong Galungan minggu depan, Prof. Hari Raya Galungan. Jadi mulai besok sudah mulai prosesinya, besok sugihan. Setiap 210 hari ya, Prof. Kita udah sering ketemu Galungan, Hari Raya Galungan di Bali. Ya. Jadi terutama wanitanya prepare lot of things. I see. Ya, oke. Sairam Bapak Ibu semuanya.
Kita persilakan dulu Prof. Sures untuk memancing kita. Ya, saya ram Prof. Saya ram Prof. Sures. Kita Saya ram. kemarin ada PR, tetapi yang hadir sekarang beda dengan yang 2 minggu lalu, Prof. Oh, lain orang. Ya, kita kemarin PR-nya adalah bagaimana kita berlatih untuk satu mengurangi kekhawatiran di dalam diri kita ya. Jadi apa namanya tanda-tanda dari spirituality kita progress itu kita tidak terlalu khawatir lagi di dalam hidup. Jadi Bapak Ibu semuanya saya ingin review sedikit tentang PR atau homework kita dari diskusi kita 2 minggu yang lalu. Kita diajak berlatih oleh Prof. Sures bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak lagi khawatir atau setidaknya mengurangi kekhawatiran yang selama ini memenuhi hati kita. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kegembiraan dalam hidup kita, itu yang nomor 2. Jadi yang pertama berlatih untuk mengurangi khawatir, kedua menjadi pribadi yang lebih berbahagia, kemudian bagaimana yang ketiga itu kita menjadi orang yang lebih fokus, lebih penuh konsentrasi, dan yang keempat adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih antusias, lebih semangat, dan lebih efektif di dalam bekerja. Benar ya Prof ya, itu 4 Ya, poin. betul. Nah, itu 4 poin kita berlatih. Nah, barangkali teman-teman yang hadir 2 minggu lalu mungkin berkenan berbagi bagaimana latihan kita dalam menerapkan ke-4 poin tadi. Ya. Dan juga bertanya, adakah manfaat dari Sai Rama untuk Bapak Ibu semuanya? Itu juga pertanyaan Prof. Sures. Catat saya minggu lalu ya. Sai Ram, Bapak Ibu yang berkenan berbagi, mungkin ada tips-tips untuk mengatasi kekhawatiran, menjadi orang yang lebih bahagia, ataupun kalau tidak join 2 minggu lalu juga boleh berbagi ya, menjadi lebih konsentrasi dan lebih semangat di dalam bekerja. Ya, Sai Ram. Atau Prof. Sures dulu, kasih penguatan lagi sedikit, Prof. Ya, sebab bila kita lihat sekarang, kebanyakan kita oleh kerana kehidupan seperti ini, the world has changed so much. Yeah. World has produced a lot of stress. So mind always tend to become anxious, or mind will always tend to be regretful. So the mind is shifting like this too much. So kekhawatiran itu haruslah kita mengurangkan kalau kita ingin dapat faedah daripada spirituality kita. Jadi kita mesti kontrol pikiran kita gitu ya, Bro. Ya, mengawal. Nah, Bapak Ibu, begitu pancingan dari Prof. Sures. Mungkin ada yang punya pengalaman menarik tentang hal ini, bagaimana kita mengatasi stres yang saat ini semakin terasa ya oleh situasi di dunia ini. Jadi kita mesti kontrol pikiran kita. Nah, saya takut tunjuk-tunjuk ya. Boleh? Sai Ram. Ya. Sai Ram. Ya, Sai Ram Ligong. Begini, karena jarang-jarang hadir, ini wajib sharing. Ya, wajib. Ya, kalau saya terus terang saja biasanya kalau lagi namanya manusia pasti up and down, tetapi rasanya sih semakin sering, semakin banyak kita bergaul satsang di Sai Rama atau sesama pengurus dan sebagainya, rasanya hidup semakin ringan. Biasanya justru di saat saya sibuk upacara, harus ngurus bisnis dan sebagainya, urus pekerjaan, kalau kita artinya ada menurun ya moodnya atau apa-apa, lebih baik kita ambil pekerjaannya sebegawan gitu. Ambil pekerjaan organisasi, atau yang paling indah buat saya adalah Buddha Party. Saya membayangkan diri, pejamkan mata, duduk di depan gambar begawan, atau pejamkan mata, langsung merasakan jalan-jalan di jalan dicantumkan pun di sana dengan connection-nya dengan itu rise
namanya mood dan kebahagiaan itu. Karena kita koneksi dengan sumber kebahagiaan itu. Koneksi dengan Buddha Party, koneksi dengan suami, koneksi dengan organisasi, berarti kita di Sai Mission. Jadi biasanya sih belum pernah sampai down sekali lah, Sairam itu, Sairam. Sairam Beligong ya. Itu tipsnya mengatasi. Jadi khawatirnya tidak menguasai ya, karena terhubung dengan begawan melalui organisasi, melalui membayangkan perasaan nilai yang selalu merasa damai kemudian. Sairam, terima kasih. Beligong Kestawa. Sairam. Ya, Sairam. Teman-teman yang lain, Bapak Ibu boleh berbagi poin yang manapun boleh disampaikan. Bagaimana menjadi lebih bahagia. Terus atau mungkin bagaimana meningkatkan konsentrasi kita, fokus kita. Om Sairam. Ya, Sairam bisa di. Apa kedengeran Moda? Boleh, kedengeran bisa silakan. Sairam Prof. Sures. Sairam. Sairam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin belajar sharing. Jadi untuk berlatih mengurangi rasa khawatir yang kita lakukan memang dari ajaran Begawan, yaitu kita melakukan perenungan gitu ya, perenungan terhadap sesuatu. Biasanya kalau saya khawatir itu pasti karena kita tidak melakukan sesuatu sebenarnya yang menyebabkan kita khawatir gitu ya. Tapi setelah melakukan sesuatu usaha itu pasti akan semakin ringan. Merenungkan Begawan, merenungkan ajaran beliau, kemudian mungkin juga ada kekhawatiran yang paling membuat kita khawatir itu biasanya adalah terkait dengan penyakit, kematian. Nah itu kita renungkan gitu ya, renungkan kekhawatiran yang paling besar gitu. Nah setelah itu terlewati bahwa kematian itu suatu hal yang pasti, tetapi waktunya tidak pasti. Gitu. Dengan begitu kita menjadi lebih confident gitu ya. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk mengurangi ego. Artinya begini, kadang kalau kita terlalu ego, kita merasa harus diperlakukan seperti ini, seperti itu gitu ya. Tetapi kalau kita tidak ada ego, kita tidak punya tuntutan seperti itu, bahwa kita hanya orang yang biasa-biasa saja, orang yang kecil gitu. Kemudian begitu mengurangi ego, berarti kita memikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain gitu ya. Artinya berusaha merenungi juga apa sih yang bisa kita lakukan untuk orang lain, yang bisa kita jadikan persembahan gitu ya. Nah, kemudian saya juga ingat satu ajaran Begawan bahwa kita harus memperlakukan orang lain itu dengan sangat baik gitu. Sebagai contoh, semut itu kalau menggigit kita itu bisa sangat sakit. Bagaimana semut yang kecil itu bisa membuat kita menjadi banyak masalah gitu. Artinya semut aja seperti itu, dari manakah semut itu mendapatkan kekuatan gitu. Bahwa mengatakan semut itu mendapatkan kekuatan dari Tuhan gitu, karena ada Tuhan dalam diri setiap orang, apapun karakternya gitu ya. Jadi saya sebetulnya berusaha memperlakukan orang itu sebaik mungkin sesuai dengan ininya ya. Maksudnya kita tidak harus istilahnya lebay kepada semua orang, tetapi sesuai ininya, sesuai dengan porsinya ya. Kalau dia memang orangnya misalnya jahat ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin gitu memberikan respon yang baik kepada dia gitu. Itu artinya kita memikirkan dia memberikan respon yang terbaik buat mereka gitu ya. Dengan demikian, nah dengan merenungi ini sebenarnya otomatis yang lain ini akan terjawab menurut saya ya. Artinya dengan menurunnya berhasilnya kita melakukan perenungan, tentunya masalah-masalah itu banyak kita bisa selesaikan ya. Dengan demikian konsentrasi kita otomatis tidak akan terganggu lagi oleh hal-hal yang kecil gitu ya. Kemudian otomatis kita akan bisa lebih fokus dalam bekerja. Kemudian ya karena kita nggak khawatir tentang apa yang kita dapatkan, tapi yang kita berusaha dengan baik apa yang kita bisa lakukan gitu. Nah seperti itu. Kemudian manfaat Sairama apa ya?
Ya, ini pasti sangat bermanfaat ya, sangat-sangat bermanfaat. Jadi kita punya suatu komunitas satsang gitu, walaupun sama seperti up and down, kalau ada kegiatan yang penting mungkin kita nggak bisa hadir, tapi saya pribadi menyempatkan untuk hadir, untuk mendengarkan pelajaran yang ada di Sairama. Demikian Modek, sharing. Sairam, Kasih waktunya. Sairam Brisadi luar biasa ya, keren banget ya. 2 poin penting yang bisa disampaikan. Pertama, merenung apa yang sebenarnya menyebabkan khawatir. Ternyata setelah direnungkan tidak ada hal yang sebetulnya perlu dikhawatirkan. Kemudian kurangi ego, ini penting dan super penting ya. Jadi kita tidak merasa terlalu besar. Terus juga ya banyaklah, dalam sekali teman-teman sudah menyikmat semua, luar biasa sekali Brisadi, Sairam. Terima kasih banyak ya. Ini tips dari Brisadi untuk menghadapi tahun baru nanti ya, Sairam. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin berkenan berbagi, karena tadi Brisadi menjelaskan ketika kita berlatih itu semua 4 poin ini bisa kita lakukan dengan baik ya, hidup jadi ringan. Oke. Bila berkenan teman-teman yang lain, Bapak Ibu dipersilakan untuk berbagi juga. Sairam. Sairam, Bode. Ya, Sairam, berdiri. Kalau tidak ada, ya sedikit aja yang poin nomor 2 ini, Bode ya. Ya. Berlatih hidup bahagia, kebahagiaan diri bagaimana. Nah, ini kadang-kadang ini tips saya sendiri ya, siapa tahu mungkin bisa ini. Jadi biasanya setiap pagi ketika memulai hari itu berusaha men-setting lah bagaimana melalui di hari tersebut dengan penuh kebahagiaan. Dan biasanya saya merenungkan pada saat meditasi cahaya atau setelah selesai rangkaian meditasi cahaya itu biasanya merenungkan ke dalam diri gitu, bahwa esensi hidup kita ini adalah happy gitu. Jadi selalu ingat dengan wacananya Begawan kan tuh sangat viral lah ya, tentang happy gitu. Jadi apa namanya, kalau ingat dengan wacananya Begawan tentang happy itu kayaknya yang apa ya, mungkin kita ya pasti ada masalah atau ada tantangan dan sebagainya, rasanya agak sedikit mereda gitu ya, mereda, mungkin hilang 100% barangkali, mungkin tidak, tapi apa sih hidup ini kan harusnya happy kata Begawan kan hadir. Biasanya saya ngomong dalam diri gitu kan beliau hadir ke dunia ini ingin memastikan kita happy aja, jadi sudahlah gitu kan istilahnya, udahlah nggak usah. Berarti kalau sudah ini bisa kita setting, harusnya rasa khawatir itu bisa sih harusnya. Itu aja sih singkat. Kasih Bu, ini tips. Sairam luar biasa Bro Giri. Jadi memulai hari dari pagi sudah afirmasi positif ya. Habis meditasi cahaya mengafirmasi diri harus bahagia. Hakikat kita adalah bahagia. Di sepanjang hari jadi bahagia ya Bro Giri ya. Keren. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain yang berkenan berbagi. Bagaimana kita tingkatkan efektivitas kerja, berlatih seperti itu nanti akan menjadi tips untuk teman-teman yang lain juga, serta meningkatkan konsentrasi kita. Oke, Sairam, bila belum ada teman-teman yang berbagi, mungkin Prof. Suresh, Sairam, Prof. Suresh. Ya, Sairam. Ya, ini adalah tips-tips yang telah diberikan. Saya rasa kalau boleh manfaat 1-2 orang, mungkin banyak orang lagi boleh ikut apa yang diberi pandangan tadi, supaya kita pun boleh dapat manfaat. Bagus. Ya, oke, Sairam. Bro Giri, ini boleh kita selesai dulu share screen-nya? Ya, oke. Nah, Sairam, Bapak Ibu, kita sudah dengarkan beberapa pendapat teman-teman kita untuk latihan-latihan yang sudah dilakukan 2 minggu yang lalu, menyongsong hidup yang lebih bahagia, latihan spiritual yang lebih praktikal ya. Nah, sekarang sesuai dengan undangan yang kami sampaikan, bahwa malam ini kita juga bahas bagaimana kita menghadapi tahun baru 2023 dengan penuh semangat, pikiran positif,
menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bahagia ke depannya. Jadi untuk itu kita akan dengarkan sharing dari Profesor Suresh kelinci. Saya Prof. Jadi oleh kerana 2023 ini akan kita bermula minggu depan, maka kita haruslah buat persiapan dan persediaan untuk menghadapi tahun baru ini. So, yang penting sekali, kita mesti ada niat. Itu yang penting. Kita boleh buat apa-apa pun, tapi niat kita haruslah kita memurnikan niat kita. Iaitu, apakah tujuan kita datang ke dunia ini? Apakah hala tuju yang kita ada? Apakah yang kita mau capai? Ini semua akan menentukan niat kita. So, bila niat itu sudah murni, sudah bagus, sudah baik, maka kegiatan-kegiatan itu akan terus mengalir melalui niat kita. Tapi kalau niat itu tidak murni atau tidak baik ataupun tidak fokus, maka kita akan fokus kepada banyak benda, tapi matlamat itu kita akan hilang. Jadi kita mesti buat satu persetujuan, iaitu 2023 kita mau menghayati satu kehidupan spiritual yang lebih erti dan lebih makna. Meditasi saya haruslah lebih kuat. Pagi-pagi saya buat meditasi, lebih saya mesti dapat pengalaman daripada meditasi. Saya haruslah baca buku selesai suami buku saya dengan lebih banyak lagi supaya saya boleh dapat mengambil idea-idea ataupun fakta-fakta daripada buku selesai supaya saya boleh dapat menjadi lebih arif dan lebih tahu. Ketiga pula, saya mestilah menjadi lebih giat dalam organisasi supaya saya boleh dapat merebak, saya boleh dapat meningkatkan lagi misi selesai. Jadi inilah niat-niat yang kita ada. Jadi dengan sengaja kita juga akan menjadi seorang alim, seorang yang baik, saya orang yang bagus. So, kita punya kesedaran pun akan tinggi dan sebagainya. Jadi yang penting sekali 2023, janganlah biarkan 2023 ini sebagai satu lagi tahun macam tahun biasa. Biarlah tahun ini menjadi tahun yang begitu bererti dan bermakna, supaya kita tukar kita punya cara bagaimana kita menghadapi kehidupan dengan outlook yang lebih positif. Oke. Ya, Sairam. Jadi Bapak Ibu, kita paling penting kita diminta untuk tentukan niat kita menyongsong 2023. Niat kita mau jadi apa gitu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan niat-niat kita untuk menjadi lebih spiritual itu yang menjadi dominasi ya. Mendominasi. Yang mendominasi kita adalah kita menjadi pribadi yang lebih spiritual, yang ditandai dengan tindakan-tindakan yang menuju ke sana. Misalkan kita menjadi meditasi, kita niatkan diri kita di meditasi lebih tekun, kemudian baca buku begawan lebih banyak, kemudian praktekkan, renungkan dan praktekkan sehingga kita menjadi orang yang lebih arif dan bijaksana. Kemudian lebih giat juga di organisasi, nggak menjauh dari organisasi. Kemudian kita mesti niatkan diri kita dengan tulus agar 2023 itu tidak menjadi tahun yang biasa, tidak hanya berlalu begitu saja, tapi merupakan tahun yang penuh latihan spiritual untuk kita semua. Jadi diawali dengan niat kita mau apa gitu ya. Nah sekarang kita bahas niat kita nih. Bagaimana kita membangun niat-niat yang positif, niat-niat yang murni untuk menghadapi 2023 ini. Nah Prof. Suresh, bagaimana kita membuat diri kita punya niat yang seperti itu? Satu yang paling penting, kerana atma ialah di dalam kita. Jadi niat kita haruslah jaga kesihatan kita. Kesihatan. Jadi kesihatan kita haruslah buat pergi bersenam. Kita hari-hari kena buat bersenam. Hari-hari kita kena agihkan at least 30 minit ataupun 40 minit untuk bersenam, exercise. Oke. Jadi kita mesti niatkan bahwa badan kita mesti sehat untuk menunjang niat kita.
niat yang baik ya. Jadi Ya. mesti olahraga, Bila makan badan makanan yang sehat. Ya, belum lagi makan. Bila kita sudah bersenam dan bila kita giat dengan kesenaman dan sebagainya, maka badan kita akan menghasilkan endorfin, badan kita akan rasa cergas dan badan kita akan rasa tidak sakit dan sebagainya. Dan ini akan menyenangkan lebih dalam meditasi, kita akan dapat banyak lagi pengalaman. Banyak orang tidak buat bersenam. Jadi banyak orang fikir, oh saya buat kerja rumah itu sudah cukup. Itu tidak cukup. Kita kena jalan 1 kilometer ke 2 kilometer ataupun buat yoga lah, buat macam-macam lah. Tetapi badan itu harus gerak. Ya, ya. Jadi badan gerak ini beda dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi betul-betul luangkan waktu untuk olahraga. Ini yang saya tidak berhasil 2022, Prof. Suresh. Ya, 2023 mesti kita mesti berhasil. 2023 mesti ya, setidaknya 30 menit. Kalau kita bisa buka WhatsApp, lihat game, atau lihat YouTube 1 jam, maka 30 menit mesti diniatkan untuk berolahraga. Karena kita sedang mengundang hormon endorfin yang membuat kita senang, bahagia, kemudian latihan-latihan meditasi kita menjadi lebih bagus. Siap, Ibu, saya garanti, ini kita boleh garanti. Just cuba sahaja. Just kalau orang yang tidak buat bersenam dan sebagainya, daripada esok kalau kita sudah boleh giatkan badan kita untuk bercergas lebih, untuk bersenam dan sebagainya, pengalaman dalam spiritual kita akan menjadi lebih dalam. Oh ya. 100%. Oh. Wah, 100%. Bahasanya Prof. Suresh 100% garansi. Kalau kita sehat dengan latihan, dengan berolahraga, maka semua latihan spiritual kita menjadi lebih baik. Bila Satyajit datang sini, Satyajit yang jaga Bhagawan Baba, Ya. Satyajit beritahu kepada kita, di dalam bilik, sebab Satyajit tidur dengan suami, Satyajit tidur bawah katil, suami akan tidur atas katil. So pagi-pagi suami bangun, walaupun bilik itu kecil sahaja, tapi suami akan jalan daripada satu bilik, satu corner daripada bilik dia, satu sudut kepada satu sudut yang lain. Suami akan berjalan macam ini, 15 kali, 20 kali daripada di pagi dan petang. Jadi artinya, suami sendiri berjalan. Suami kasih contoh gimana menjaga badan kita. Ya, so bila kita 2-3 hari kita tak buat, kita rasa malas, maka badan itu akan tak apalah, esoklah macam tu. Tidak boleh. Pagi sudah bangun, kita mesti buat 30 minit ataupun 40 minit, kita mesti buat. Wow. Thank you so much, Prof. Suresh. Hari-hari. Ya, jadi Bapak Ibu, ini suami di kamar beliau yang sangat-sangat kecil. Kamar terkecil di Plaza Dinilayam adalah kamarnya suami yang paling kecil dan paling sederhana. Ya. Brother Satyajit menemani suami dari lantai, suami di depan, dan suami pun beraktivitas dalam ruang kecil itu, berolahraga dari sudut ke sudut berkeliling. Kita yang berada di ruangan yang luas mesti melakukan ini ya. Wah, ini panggilan untuk saya nih, Prof. Suresh. Saya harus nih. Lagi satu, bila kita tidak mau buat masa sekarang, bila kita akan berusia nanti, kita akan mengalami banyak kesakitan. Jadi bila kita sudah buat habit sebagai satu tabiat, maka badan kita akan rasa lebih senang untuk gerak. Banyak orang fikir bahawa saya pergi gym. Okey, berapa jam? 1 jam saya pergi gym. Jadi saya pergi kerja. Bila saya kerja, daripada pukul 9 sampai pukul 6 dan kemudian saya balik. So dia cakap, adakah kita bersenam? Ya, saya bersenam sebab pagi-pagi saya pergi gym. Tapi dia sudah lupa. Bila dia duduk di dalam pejabat daripada pukul 9 sampai pukul 6, itu pun sudah salah. Artinya, bila kita sudah duduk 45 minit, 15 minit ataupun 10 minit, kita mesti gerak. Kita mesti gerak. Kalau kita tidak mau gerak, maka itu pun tidak bagus. Kita harus gerak, kita harus pergi dari satu tempat ke satu tempat, ataupun naik tangga, jangan gunakan lift. Apa-apa pun, 45 minit kita sudah duduk,
10 minit kita mesti gerak, jalan-jalan ataupun berdiri ataupun goyangkan kaki dan sebagainya. Jadi tidak artinya bahawa kita pergi ke gym pada pagi dan kemudian duduk 9 jam, 6 jam, 7 jam kita tak bergerak, itu pun tidak bagus, tidak baik. Kita harus gerakkan badan. Wah, ini tips lagi ya Bapak Ibu ya. Meskipun sudah berolahraga di pagi hari, pergi ke gym, berjalan ataupun apapun yang sudah kita lakukan, di sela-sela aktivitas harian itu kita mesti tetap bergerak. Setidaknya diusahakan 45 menit saat duduk sudah mulai gerak-gerakkan badannya. Tapi kalau meetingnya lama 2 jam 3 jam itu gimana? Jadi mesti bangun sebentar gitu ya, Bro? Ya, lepas 45 minit ataupun 50 menit, okey. Bila kita nak cakap, okey, slow semua orang berdiri, okey. Just gerakkan kaki, gerakkan ni dan kemudian duduk macam tu. Dalam meeting pun kita mesti ada berdisiplin untuk menggerakkan badan. Sebab bila kita duduk lama sangat, ini juga akan memberikan masalah kepada kita. Wah, jadi ini memang harus dilakukan ya demi masa depan yang lebih baik, demi kesehatan kita. Ya, Bisa masa depan. habiskan waktu duduk lama, tapi kita nggak sehat ya. Ya, kita jangan lupa bahawa di dalam pejabat ataupun di dalam rumah dan sebagainya, kita ada bersama-sama dengan orang lain. Tapi akhirnya bila kita 60 tahun, 70 tahun, kita hanya akan berdiri dengan kita sahaja. Orang lain tidak akan datang. So, saya hanya akan bersama dengan badan saya. Jadi badan saya sakit, badan saya, semua orang tak peduli. Semua orang tak kisah pun. Kita sendiri harus duduk dengan badan kita. Jadi lebih baik kita jaga badan ini supaya badan itu akan jaga kita. Oke. Jadi Bapak Ibu ini meskipun kita saat ini bisa aktivitas dengan banyak orang, baik di rumah maupun di kantor ya, di pejabat itu mungkin di kantor maksudnya. Tapi nanti ketika masuk usia 60 hanya kita dengan badan kita sendiri. Jadi kita harus jaga betul-betul badan kita ini agar badan kita menjaga kita nantinya. Pertama olahraga, semangat semuanya berolahraga ya Bapak Ibu. Terutama saya. Kalau buat yoga lagi bagus. Kalau kita buat yoga, sebab sekarang banyak orang tahu buat yoga. Jadi kalau tak tahu pun tengok dalam video, saya rasa bila kita faham macam mana kita boleh bernafas, bagaimana kita boleh bergerak badan kita dan sebagainya, maka ini akan bagi faedah kepada kita. Yoga. Oke. Yoga juga luar biasa ya. Nah, itu tadi Bro Giri sudah ngajak Bro Dewo beryoga ya. Janji nih. 2023 siap yoga. Oke, Prof. Suresh, jadi yang pertama kita berolahraga untuk menjaga kesehatan badan kita yang akan menunjang kesehatan spiritual kita. Tips selanjutnya apa kira-kira Prof. Suresh? Yang kedua pula, lepas exercise, kita kena jaga attitude kita. Attitude, oke. Attitude artinya, kita daripada 2023, kita buat satu persetujuan bahawa I want to be a happy person. Number 1. I don't want to get disappointed anymore. Number 3, I don't want to get worried anymore. Number 4, I don't want to get regret anymore. Number 5, I don't want to overthink anymore. Number 6, semua tu. Jadi benda-benda seperti ini, saya bagi arahan kepada Minda KSF, bukan orang lain. Saya kena bagi arahan. Jangan kita terlalu fikir banyak. Jangan kita sebab bila kita terlalu fikir, maka tenaga kita akan pergi kepada pemikiran. Dan jadi bila tenaga dihakis oleh pemikiran, maka kita akan menggunakan fikiran kita, tenaga kita dengan begitu banyak sekali. So handphone pun bila orang lain hantar WhatsApp message dan sebagainya pun bateri akan kurang juga kan. Tapi at least handphone battery is charging. Kita mana charge, tak ada charge. Jadi hari-hari kita menjadi lebih lemah. Oke. Yang pertama tadi olahraga, kita mesti ingat ya. Kemudian yang kedua jaga attitude, jaga kepribadian kita. Kita niatkan diri kita untuk menjadi orang yang bahagia dengan cara apa? Hilangkan kekecewaan. Hilangkan rasa menyesali atau mengeluh. Hilangkan kekhawatiran, jangan overthinking, jangan pikir berlebih.
Terus jangan mengeluh, no complain. Apalagi ya Prof. Sudas, no disappointed, no regret, no worry, no overthinking, no complain, And no anxiety. no anxiety. Anxiety itu kecemasan ya? Anxiety is selalu fikir pasal masa depan. Ayo ini tak berlaku, ayo ini berlaku. Kalau ini berlaku apa akan terjadi? Kalau ini berlaku, selalu Ya, bimbang. Macam ya. tu. Ya. Oke, tidak cemas ya. Kita yang kalau kita afirmasi diri kita seperti itu, maka kita akan menjadi demikian. Ya. Pikiran kita akan membuat kita menjadi happy. Ya. Oke. Ini resolusi harus ya Prof. Sudas ya. Ini senang Apapun untuk yang terjadi, tapi selalu keluar tapinya ini Prof. Sudas, ini bahaya di keluar tapinya. bagi tahu. Tapi apa? Tapi misalkan ada sesuatu yang kan kita kayak saya misalkan ada sesuatu yang tidak selesai gitu, ada masalah. Jadi saya pikir dan itu membuat tidur tidak nyenyak, membuat gangguan lah dalam keseharian saya. Terus bagaimana mengatasi agar kita tidak begitu? So yang masalah sekarang ni, kalau kita fikirkan benda ini, bolehkah kita habiskan bila kita fikirkan ni? Kalau kita fikirkan, fikir masalah itu. Bolehkah dengan kefikiran itu, bolehkah kita boleh selesaikan masalah dengan fikir? Tidak. Jadi apa pasal mau fikir? Kalau sebab tidak ada erti kita berfikir sangat, sebab tidak ada berguna. So artinya, bila kita fikirkan sesuatu dan tidak bawa apa-apa manfaat, maka ini buang masa saja kan? Ya. Ya, itu yang masalah. So saya bagi ini ialah formula yang senang sekali. Okey. Untuk jaga kesihatan ini 3. Ease, ease is bahasa Indonesia apa tu? Mudah. Yeah. So Easy. number one selalu fokus kepada exercise. Ya. Exercise. Ya. Second, selalu fokus kepada attitude. So daripada hari ini, attitude kita mesti important. Attitude kita mesti penting. Selalu kita I'm a happy person. I'm not going to be disappointed anymore. I decided to be happy. Macam itu. So change the attitude. Ketiga, yang penting sekali, orang yang tidak beri kepentingan tapi ini penting ialah S. S apa? Sleep, tidur. Sleep. Sleep. Kalau kita tidak beri perhatian kepada tidur, maka esok akan menjadi diganggu. Jadi tidur, kalau nak tidur, tidurlah dengan lena. Saya tak boleh tidur sebab masa saya tidur, saya selalu bimbang. Ayo, buat apa you bimbang, buat apa? You tidurlah. Buat apa you mau bimbang semua tu? Bila tidur, tsunami datang pun mesti tak boleh bangun. Mesti jangan bangun. Kita dikena tsunami kalau nggak lari, Prof, kalau nggak bangun. Artinya malam itu sudah boleh tidur. Kalau boleh. Last kali, E exercise, attitude, sleep properly, Sleep. and then last one is eat moderately. Eat. Eat, makan. Ya. So ini empat kita mesti buat dengan serentak. Jangan buat. Ada orang exercise begitu banyak tapi makan terlalu banyak. Makan, saya rasa dia takut mungkin esok tak ada boleh hidup, jadi dia makan semua hari ini. So dia mesti makan sedikit sahaja, makan macam suami makan. Tengok bila kita lihat suami makan, dia makan macam tu. Jadi makan apa yang diperlukan. Jangan makan apabila, dan kita mesti makan apabila kita rasa lapar. Kalau tak lapar jangan makan. Ada orang tak ada lapar tapi dia makan pukul 1. Tapi tak ada lapar. So kita mesti dapat kelaparan baru kita makan. Jadi the juices comes out strongly, then kita boleh makan. Biasanya kalau makanan enak tidak pengen makan, jadi pengen makan, Prof. Ya, so makanan enak inilah yang makanan yang masalah sekarang. Kita makan sini, makan sedikit sana, makan sini, makan sini, tiba-tiba kita put on weight. Iya. Bila makan makanan,
Lepas itu kita makan petang ataupun jangan makan sebelum ini, setelah itu makan ini, makan itu, maka kita akan dengan sengaja makan dan itu kita put on weight. Kita akan jadi gemuk. Iya. Zahira. Kalau yang makan ini saya sudah bisa terapkan, Prof. Mulai. Walaupun hasilnya belum. Tapi sudah mulai intermittent fasting, Prof. Itu bagus. Itu Ya. fasting ke intermittent fasting itu bagus. Tapi dengan fasting, kita juga harus buat sleeping. The sleep, masa tidur mesti tidur baik. And then attitude. So fasting and attitude. So during fasting, okay, always happy, always cheerful, always blissful. No need to think about anything else. Macam tu. Jadi fasting also must have the change attitude, and then must also exercise. So dengan empat itu kita boleh dapat capai kesihatan yang begitu baik sekali. Wah, keren ini ya, Zahira. Ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Prof. Sudah selalu punya singkatan-singkatan akronim-akronim yang mudah untuk kita ingat. Ya. Tinggal kita terapkan ya. Kemarin kita GRACE itu banget. Sekarang IS ya. Exercise, jadi kita mesti olahraga. IS itu kan memang artinya nyaman. Jadi akronim ini membuat kita bisa mencapai kebahagiaan itu. Jadi dengan exercise, dengan change our attitude, tingkah laku kita. Sleep Kita sleep well, kemudian eat moderately. Ya. Kalau mau makan saat perlu makan, bukan saat ada makanan enak ya. Ya. Makanlah makan apabila diperlukan, makanlah makan, tapi jangan makan banyak. Like nasi, for example. Tak payah nasi, kita bukan kerja di sawah padi ke, bukan kita pergi berjalan berbatu-batu dan sebagainya. Jadi kita tak perlukan tenaga dengan begitu banyak. Karbo nasi itu jangan sampai makan terlalu banyak. Itu kita kena, tapi makanlah sayur dengan banyak. Makanlah sayur-sayuran dengan begitu banyak. Tidak ada masalah. Tapi jangan makan karbo dengan begitu banyak. Itu sebab makanan karbo akan menjadi deposit dan ini akan menjadikan masalah juga. Jadi inilah cara-cara bagaimana kita harus jaga apa yang kita makan. Kebanyakan kali badan kita tidak perlu, tetapi kita punya kita mau rasa, kita cantik, ini bagus, ini tasty, jadi kita makan. Jadi ini bukan untuk perut tetapi untuk lidah. Sebab kita mau. Jadi kalau lidah mau, mengapa kita ikut perintah lidah? So Baba cakap, bila kita sudah kahwin jaga satu bini pun susah. Jadi suami cakap, kalau kadang-kala kalau ada orang ada dua isteri. So dua isteri lagi susah untuk jaga dua-dua. Tapi sekarang ini kita sudah kahwin dengan 5. So 5 itu ialah 5 senses. So kalau 5 senses kita kahwin, 5 isteri kita kahwin, maka keperluan 5 itu macam mana kita boleh menjadi seorang yang boleh dapat aman dan damai? Tak boleh. Sebab 5 itu keperluan 5 itu terlalu banyak. Jadi kita mesti mempunyai disiplin, bagi tahu kepada lidah, ini jangan terlalu banyak sebab saya hanya akan makan ini sahaja saya perlu. Jangan saya tak perlu dan tak payah. Jadi kita berdisiplinkan lidah, kita berdisiplinkan mata, kita berdisiplinkan telinga. Jadi dengan disiplin ini, maka 5 isteri itu tidak akan lari daripada kita. Kita boleh jaga. Jadi kita ibaratnya kontrol indera kita itu ibaratnya kontrol 5 istri kita. Bukan kita diperbudak ya, Prof. Ya, jadi ini this one is bukan saya cakap, ini Baba bagi tahu. Suami bagi tahu. Ya, wah, ini luar biasa ya. Ini mesti betul-betul kita komit, bangun niat kita untuk melakukan ini dan dijamin 100% hidup kita bahagia. Ya. Bahasanya Prof. Sudah 100% is 100% ya. Cuba just tukar ini saja. Jangan fikirkan pasal spiritual, meditation dan sebagainya. Just focus on this ease. Ini empat saja kita fokus. 4 ini cukup. Kita sendiri, badan kita sendiri akan memberikan kita kecergasan untuk ikut kehidupan spiritual. Atma kita akan menjadi aktif sebab
Sekarang badan kita terlalu fokus kepada benda-benda di luar, bendawi. Tetapi bila kita sudah ikut ini EASC, maka kita akan fikir bahawa kita sudah capai sesuatu. Pencapaian inilah yang kita harus rasa. Jadi bila kita bangun daripada tempat makan, walaupun kita ada sedikit kelaparan, ada sedikit mau fikir bahawa kita mau lagi, tapi masa itu kita bangun, kita akan rasa bahawa kita sudah capai sesuatu. This feeling of pencapaian inilah yang akan memberikan kita dorongan supaya kita ikut bahawa kita seorang berdisiplin. Maka kita beri arahan kepada badan kita. You jangan ikut. Sayalah master. You ikut. But the body is just an instrument. Body cannot command. You are the commander. Ini tantangan kita ya. Sudah begitu lama kita mengenal suami. Di tahun 2023 ini, bahkan sekarang, kita buktikan diri kita bisa menguasai badan kita, menjadi master, menjadi pemimpin dari badan kita. Jangan pikir urusan spiritual, hanya lakukan ini saja. Maka kita bisa akan capai kemajuan spiritual, walaupun kita tidak membahasakannya sebagai latihan spiritual, tapi dengan melakukan ini kita akan malah menuju ke sana ya, Prof ya. Ya, kita akan dapatkan lagi penghayatan dan lagi kita boleh menikmati matlamat kehidupan kita. Iya. Oke, jadi kayaknya kalau terlalu kita spiritualkan mungkin akan wah itu spiritual bukan untuk saya, tapi ternyata kalau disederhanakan seperti ini kita lakukan otomatis menuju spiritual. Ya. Oke, mantap, mantap. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, ada tips-tips ringan sederhana. Wah, udah langsung cantik dari Bro Giri, exercise. Mau hidup yang is di 2023, mau hidup yang nyaman di 2023, exercise, attitude, sleep, eat-nya harus well ya. Wah, ini jadi resolusi kita nih tahun 2023. Terima kasih banyak Prof. Suresh. Bapak Ibu semuanya boleh bertanya, boleh komen atau sharing apa-apa, silakan. Ada Blipur, itu ada Blipur di... Oh, ada Blipur ya? Oke, Sairam Blipur. Sairam. Ada Richard di atas agak. Ya, oke, maaf. Saya baru lihat chat box ya, maaf. Saya bacakan ya, Blipur. Sairam Prof, izin bertanya, kalau misalkan kita sudah makan makanan yang sehat, vegan, rendah kalori, rendah kolesterol, dan seterusnya, apakah olahraga tetap hal yang penting? Penting juga, sebab bila kita makan, makanan itu haruslah diresap. Tapi yang penting sekali adalah otot and also the flexibility dan sebagainya. Exercise is necessary, bukan an option anymore. Walaupun kita makanan itu haruslah kita makan dengan sederhana dan makan dengan makanan yang baik. Itu ialah sebagai dharma of orang yang makan. Itu bukan itu. Tetapi exercise itu bila kita buat, badan itu akan rasa lebih selesa, lebih gerak dengan lebih easily, dan juga kita sebab dulu punya orang masa dulu mereka selalu kerja di ladang. Mereka banyak kerja, jadi badan itu akan selalu gerak. Tapi kita sekarang ini oleh kerana komputer dan duduk saja, ini tidak memberikan kita peluang untuk kerja kuat. Maka bila kita tidak sweat, what do you say sweat in? I forgot. Sweat. Keringat, keluar keringat. Bila kita tidak buat macam tu, maka kita tidak akan rasa selesa. Jadi kita harus buat. Saya hari-hari saya mesti buat at least 1,5 jam. Saya jalan 1-2 kilometer ya, 2 kilometer saya jalan, saya buat sedikit exercise, yoga, 1,5 jam mesti habiskan untuk ini. Sebab kalau tidak buat, rasa macam tak penuh, tak selesa. Jadi badannya sudah meminta ya, sudah menjadi rutinitas. Wah, ini 100% agree Prof. Suresh kata Bro Bung Kesawa. Bila Prof. Kesawa, oleh kerana Kesawa ialah presiden dan ketua, semua Sai Baba devotee, every Sai Baba devotee di Indonesia haruslah tumpu perhatian kepada kesihatan mereka.
Sebab kita tengok dalam Indonesia, bukan Malaysia pun macam itu juga, tapi Indonesia juga, saya rasa duit yang kita bayar untuk kesihatan begitu banyak, berbilion-bilion ringgit. Kita kanser, diabetes, lifestyle, kolesterol, banyak. Jadi ini ialah semua kerana kita tidak beri perhatian kepada kesihatan masa kita masa kita belia. So, kalaulah semua devotee, semua para bakta Baba akan mengambil 2023 sebagai satu tahun yang mereka akan mantapkan lagi kesihatan mereka dan pergi luar dan ajar kepada orang-orang biasa bagaimana kita harus hidup dengan selesa dan bahagia tanpa stres. Maka this is a very good public outreach program. Outreach program. So this is very good way. Mika, if you organize it very well in Indonesia dengan begitu banyak orang yang public datang lebih banyak, mungkin kalau jemput, mungkin this is some program that we can all do together. Sebab saya rasa inilah satu sewa yang kita harus buat untuk meningkatkan kesedaran tentang bagaimana kita harus buat. Bukan semua orang tidak tahu, semua orang tahu, tetapi kebanyakan orang fikir bahawa esok kita boleh buat, esok kita boleh, lusa kita boleh. Kita tidak beri kepentingan, itu saja. Ya. Wah, nih Sairam, ini program IS ini kita tidak boleh tunda ya. Kita tahu teorinya, tetapi kita biasanya bilang ya besok aja. Nah, kita tidak boleh menunda ini, dan ini akan menjadi sewa kita, di mana kita bisa memberikan contoh bagi masyarakat. Bahkan secara organisasi kita bisa ajak bersama-sama pola hidup sehat ini. Barangkali kita bisa buatkan program di mana masyarakat kita ajak untuk jalan bersama atau apa yang membuat kemudian tumbuhnya kebiasaan hidup sehat yang baru di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kita mengurangi beban biaya rumah sakit yang begitu besar selama ini. Jadi meskipun kita punya asuransi mungkin ya, tapi kalau kita tidak sehat, itu akan merongrong budget negara. Ini sewa yang besar kalau kita bisa jaga kesehatan kita. Dan satu lagi, saya rasa pengalaman seperti ini atau pengajaran ini tak payah kita menjadi MBBS doktor dan pakar-pakar, tak payah. Orang biasa kita boleh beri kongsi pengalaman di mana tempat yang kita tinggal di Indonesia, mungkin kawasan kita panggillah jiran-jiran semua tu datang dalam satu dewan dan beri ajaran ini dengan percuma supaya semua orang boleh dapat menikmati kesihatan masing-masing. Ya, betul, Profesor. Tidak perlu kita harus menjadi ahli. Cukup kita lakukan ini, kemudian kita berikan contoh, kemudian kita bisa ajak sekitar kita, komunitas kita untuk melakukannya. Jadi hidup bahagia dengan kesehatan yang prima. Oke, dan siap menyongsong 2023 dengan lebih baik. Karena kita tahu di semua negara masalah kesehatan itu masalah yang paling banyak. Paling teruk. Dulu masa dulu kita tidak ada banyak sakit macam ni. Masa ibu bapa kita ataupun bapa punya bapa, masa itu pakcik kita bukan macam ni, tetapi sekarang anak-anak kecil sudah sakit, heart attack, banyak masalah. Jadi rasa haruslah kita bersedia untuk dunia kita, cabaran. Ini betul-betul penyakit yang muncul sekarang, kita hadapi sekarang ini adalah penyakit pola hidup. Kalau dulu kita tidak kenal penyakit-penyakit seperti yang kita lihat sekarang, itu karena pola hidup kita yang salah. Jadi kalau kita bisa ubah pola hidup kita dan inspirasi orang lain, itu adalah sewa yang luar biasa. Oke, Saira, teman-teman mau berbagi? Tambahan sedikit. Silakan, Migo. Saya kira Puttaparthi adalah pesan ini yang sering saya sharingkan. Begitu kita spiritual, bukan berarti kita tidak bisa olahraga. Lihat di Puttaparthi lengkap sekali, stadion ada lapangan basket, ada lapangan tenis dan sebagainya. Saya kira ini adalah bring more people to this committee. We should start working menjaga kesehatan.
Saya kira itu yang paling salah satunya. Dan saya lihat di SSG Denpasar udah di tingkat Korwil ada program waktu ulang tahun suami, mereka ada sport day. Nah, ini bagus sekali. Malahan di Denpasar ada tenis table. Saya lihat ini bagus sekali. Saya kira ini Ya. sangat penting pengalaman kita di daerah bencana. Waktu kita melakukan rescue, Gunung Agung meletus, kemudian Gunung Semeru, pada saat kita melakukan evakuasi, harus memerlukan fisik yang kuat. Jangan sampai kita melakukan evakuasi, kita yang dievakuasi. Nah, itu saya kira tambahannya. Jadi, fisik dan physically adalah fisik dan psikis, dua-duanya harus seimbang, dua-duanya sehat. Tambahan mungkin di itu mungkin sudah termasuk minumnya. Minum air hangat putih pagi-pagi 3 gelas, 4 gelas itu sangat penting sekali. Dan minum yang cukup ini sangat penting. Seram. Tambahan aja gitu. Seram. Terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu, jadi demikian tips kita menyongsong 2023. Sederhana, bukan urusan spiritual, banyaknya mantra atau wacana-wacana apa yang sulit mungkin kita cerna, tapi sederhana sekali yang juga nanti tujuannya sampai di latihan spiritual kita. Jadi berlatih, olahraga, kemudian perilaku kita ubah, tidur kita buat jadi lebih bagus, kemudian makan secara moderate sesuai dengan kebutuhan, tidak makan berlebihan, tidak makan terlalu sering, dan makan secukupnya, makan yang sehat. Demikian nanti ini menjadi resolusi bersama kita ya. Andai kata kita seluruh Sai Bhakta bisa menerapkan ini, perubahan besar pasti terjadi di lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu, ada yang mau berkomentar? Tidur yang sehat berapa jam, Prof. Sules? Katanya. Ada pertanyaan, Prof. Sules. Bapak Ibu, mohon maaf, Prof. Sules sedang di jam sekarang ini beliau sudah mulai hadir di 2 sesi satsang. Beliau harus satsang juga dengan teman-teman di Europe. Jadi, bila teman-teman berbagi bersama di antara kita, boleh Prof. Sules, jika beliau harus berbicara di sesi yang satunya lagi, beliau akan ke sana, tapi beliau akan juga usahakan kembali ke ruangan kita. Jadi Prof. Sules pakai 2 device untuk join di 2 tempat. Nah, Sairam, teman-teman kita diskusi bersama dulu. Di antara kita mungkin saling bisa memberikan masukan bila ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Itu beliau tanya tidur yang sehat berapa jam ya? Tidur yang sehat berapa jam kah? Teman-teman yang lain bisa jawab? Bisa berikan masukan yang selama ini merasa tidurnya cukup? Oke, ini Sairam. Ya, minimal 7 jam kalau Bro Giri. Teman-teman yang lain, Bro Nyoman Merta 8 jam ya. Oke, ada yang kurang? Hah? Putu Purwanta 12 jam yang benar. Bu Wayan Indriani 8 jam ya. Oke, teman-teman boleh berbagi dari jam kalau saya semenjak usia bertambah nggak pernah 8 jam tidurnya loh. Nah, ini Bro Giri seperti kata Mbak PMI, ke tidur berapa jam? Oke, 7 jam si Suraki. 7 jam ya. Saya kalau bisa 7 jam fresh banget ya. Kalau sleep banget, deep sleep-nya itu kayaknya kalau saya malah cuma 6 jam. Oke, minimal 5 jam. Oh, Bligong 5 jam cukup ya. Minimal 5 jam. Ya. Oke, berarti saya sudah capek di minimal 8 jam. Ayu Kartini 8 jam ya. Wah, dan tercapai ya. Terus kita mesti ikutin kalau 8 jam berapa jam pun. Oke, kalau Blipur bilang kalau tidak salah baca pernah dengar Baba membagi waktu menjadi 4 bagian.
6 jamnya untuk tidur. Oke, Bro Pur, boleh minta Bro Pur berbagi 4 jam itu apa-apa aja? Saya Om Pur. Jadi kalau 24 jam waktu kita punya, 6 jam untuk tidur, 6 jam yang lainnya, Om Pur, saya Saya Bunda. Ya, Jam untuk silakan. makan. Enggak makan. Ya. Ya saya cuman ingat sekilas, kayaknya beli Eka lebih hafal mode. Oh, jangan begitu ya. Ya, Oke. 24 jam itu dibagi 4 sama Begawan, 6 jam gitu. 6 jamnya tidur, 6 jamnya itu misalnya untuk bekerja, 6 jamnya itu untuk spiritualitas, 6 jamnya lagi untuk aktivitas sosial, melayani masyarakat. Kalau nggak salah sih begitu, Mada. Iya, kayaknya benar itu, Blipur. Ya, terima kasih ya. Kalau kita ikutin itu, berarti dijamin sehat ya. Suami membaginya seperti itu. Oke, kalau tidurnya berkualitas, kalau tidur 8 jam tapi tidak kualitas, nggak fresh juga ya. Setidaknya kita dapetin tidur berkualitasnya itu 6 jam. Oke, teman-teman, bila ada pertanyaan apa-apa, silakan disampaikan. Kalau masalah berapa lama tidur, sepertinya masih ada yang perlu dibahas. Jadi tidur yang berkualitas itu adalah tidur yang tanpa mimpi. Wah, terus tanpa mengigau ya, tanpa teriak-teriak. Benar-benar yang deep sleep ya, tidur yang dalam sekali. Bagi yang sudah pensiun sering di rumah harus tidur siang 1 sampai 2 jam. Wah, 1 sampai 2 jam tidur siang ya Pak ya? Wah, ini kalau kita bicara tentang tidur yang sesuai, yang 6 jam tadi, saya kira itu adalah tidur di malam hari, sesuai dengan circadian rhythm ya, semesta kita. Jadi kalau sudah mulai jam malam, itu namanya, katanya itu hormon melatonin kita yang aktif, hormon tidurnya. Jadi kalau misalkan masuk pagi aktivitas, itu hormon kortisolnya yang aktif. Jadi kita ikutin jamnya semesta bekerja. Jadi kalau tidur 8 jam, tapi siang hari itu juga tidak efektif. Yang efektif adalah di saat sesuai dengan semesta kita. Nah, selain tidur katanya wajib ketawa dan juga maaf ke belakang juga wajib lancar. Iya betul. Ya, harus banyak-banyak tertawa ya, Bro Giri. Itu menambah kesehatan kita. Juga sirkulasi kita buang air besar ya, itu tanda kita sehat. Karena kalau sudah berumur di atas 55 maksimal bisa tidur malamnya 6 jam. Wah, ini udah efektif banget ya Pak ya. Ya, ini chatnya aktif sekali ya. Bapak Ibu boleh berkomentar lagi melalui chat box, nanti saya bacakan. Ya, Ibu saya nak tanya, Ya. saya nak beritahu. Oh, Prof. Sures kembali, Sairam. Terima kasih, kasih, Pak. Prof. Sures. Ya, sebab tidur itu bukan judged by the length of time, is the depth yang penting. Jadi kalau tidur 6 jam pun, tapi kalau ada banyak kita tidur dengan lebih dalam lagi, 6 jam sudah cukup. So, masalah sekarang ialah tidur kita itu tidak dalam. Kita selalu tidur dengan begitu light sekali. Kita harus tidur sampai kita tak sedar apa-apa pun. Ini ialah dipanggil tidur ialah satu yoga. Sebenarnya kita ada yoga nidra. Nidra means tidur. Jadi tidur ialah satu jenis yoga di mana kita akan hilang diri kita completely. Kita tak aware semua kita hilang. Cara inilah kita harus tidur. Kalau betul-betul tidur 6 jam pun sudah cukup dan kita akan bangun dengan begitu fresh sekali. Ya, oke, Bapak Ibu, ternyata bukan lamanya tidur yang menentukan, tapi kualitas tidur kita. Tidur di mana kita betul-betul terlelap, lupa semuanya, itu ibaratnya yoga. Cukup 6 jam saja, kalau kita sudah bisa deep sleep, maka kita akan fresh banget menghadapi hari-hari kita. Ya, terima kasih Prof. Sures. Tidur yang tidur yang dalam ini bisa dilatih ya, Prof? Ya, boleh dilatih. Oke, jadi taruh masalah yang segala urusan kita, kemudian masuk ke alam tidur, di mana kita tidur yang betul-betul lupa ya, tidak mimpi, tidak mikirin apa-apa, tidak terjaga-jaga. Tapi ada juga yang mungkin terganggu karena
pipis gitu ya, jadi nggak bisa lempeng gitu, putus-putus jadi tidurnya. Itu gimana ya? Teman-teman Ah, boleh. ya, Oke Pak Profesor. yang putus-putus tidur pun tidak bagus. Sebab putus-putus tidur artinya pikiran itu terlalu ganggu. Jadi kita selalu fikir. Jadi ini orang panggil sleep hygiene. Sleep hygiene artinya bila kita pergi ke satu tempat, kita mesti ada satu cara atau satu kebersihan. Jadi Ya. bila kita tidur, kita kena cuci tangan, cuci kaki, kita kena sembahyang sebelum tidur. Inilah cara bagaimana kita switch off komputer. Terima kasihlah Tuhan kerana hari yang Ya. begitu baik sekali dan sebagainya. Jadi kita kena doa kepada Tuhan kerana oleh kerana rahmat Tuhan kita boleh dapatkan satu hari dengan begitu baik sekali. Dan bila kita tidur, okay, just 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, kosong habis. Unconscious. Oke, jadi kita bisa latih ya, Prof. Kita ada proses. Ya. Tapi Kalau- banyak orang bila tidur bawa itu handphone lah, bawa komputer lah, laptop lah, tengok television lah, dan fikirkan masalah itulah, fikirkan pejabat masalah lah, fikirkan apa isteri cakap, apa suami cakap, apa anak cakap, semua masa tidur kita akan fikirkan itu dan kemudian kita tidur, maka kita akan mimpi dan sebagainya. Jadi bila kita pergi tidur, kita mesti kosongkan fikiran. Ya. Bapak Ibu, ini latihan yang luar biasa sekali ya. Kalau kita mau dapat sehat, tidur mesti lelap. Untuk dapat tidur lelap, lupakan semua masalah. Jauhkan HP, jauhkan komputer, jauhkan obrolan yang berat. Masuk ke alam tidur dengan doa. Kita mulai hitung 1, 2, 3. Deep sleep masuk. Jadi, dan kemudian tidurnya tidak putus-putus, tidak sering terbangun-bangun. Benar-benar plek, tidur, lep, besoknya baru bangun. Dan kemudian kuncinya di awal kita tidur, kita awali dengan doa, dengan pikiran positif, bangunnya pun dengan pikiran yang positif, maka kita siap menghadapi hari yang cerah. Ya, mesti banyak-banyak bersyukur nih, kata beliau. Terus, opkan dan lupakan HP dan lain-lain kalau sudah mau tidur, Pak Nyoman Merte, Sairam. Tuh, keren sekali. Kalau tidak salah pembagian waktunya nih Bligong 4 sampai 8 pagi Satrika. Ya. 8 pagi 4 sore Raja Sik untuk kerja, 4 sampai 8 sore malam Satrika lagi untuk sembahyang, 8 malam 4 pagi Tamasik untuk tidur. Ya, nih, betul. Oke, jadi begitu kita mengawali harinya, itu tipsnya mau masuk ke tidur, kita bersyukur supaya bisa tidur nyenyak, kemudian serahkan semuanya kepada Begawan, lupakan segala urusan yang kita lakukan sepanjang hari, kita masuk lagi ke alam tidur, masuk ke rahim suami, kemudian begitu kita bangun, kita mulai ucapkan syukur kepada Begawan karena kita bangun lagi di pagi hari. Siap menghadapi hari dan persembahkan kepada suami. Oke, Bapak Ibu ada yang mau sharing, berkomentar lagi atau bertanya? Ini ringan ya obrolan kita ya, obrolan akhir tahun yang ringan untuk menyongsong tahun baru. Ya, ringan dan harus dilakukan untuk dapat manfaatnya. Oke, silakan Bapak Ibu bila ada yang bertanya. My battery is slow. Oke, saya Ram Bapak Ibu, silakan. Oke. Ya. Oke, Sairam.
Kalau suka yoga dan susah tidur, lakukan sawasana sehingga kita akan bisa melupakan segalanya termasuk tubuh kita sendiri. Terima kasih Bligung. Tinggal konsisten dan jalankan is. Terima kasih Bleka. Syukuri semua apapun yang telah dicapai tahun 2022. Jadikan itu pengalaman baik menuju 2023. Terima kasih Pak Nyoman. Prof. Suresh jamin hidup kita akan jauh lebih baik 100% ya. Yang paling penting ikrarkan pada diri sendiri perubahan baik apa yang mau diraih pada 2023. Ya. Wah, ini bekal-bekal berharga menyongsong tahun baru 2023. Nah, sepertinya Prof. Suresh masih aktif di ruang sebelah ya. Terus, ini chat box-nya banyak komentar positif ya. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang mau menyampaikannya secara langsung. Mulai besok kita olahraga ya. Oke, siap. Ya. Bapak Ibu yang mau berkomentar secara langsung silakan disampaikan. Ya. Latihan yoga paling mendukung kegiatan spiritual kita, badan sehat, pikiran kuat. Wah, terima kasih Dewa. Ini juga, nih, apa namanya, keren ya. Latihan yoga mesti dibudayakan dalam hidup kita. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang mau komentar langsung silakan. Prof. Suresh kemungkinan masih ada di sebelah ya. Tapi apa yang Prof. Suresh sampaikan ini luar biasa sekali ya. Luar biasa banget. Dengan bahasa yang sederhana, ini kalau kita semua yang hadir di sini melakukannya, betapa luar biasa di organisasi kita. Saya Prof. Suresh. Ya, ada apa-apa soalan lagi? Enggak, ini semua aktif di chat box berkomentar, Prof. Untuk siap, ya sudah semua siap menyongsong 2023 dengan niat yang suci, semangat, komitmen untuk melaksanakan ini. Be is. Exercise, attitude, sleep well, and eat moderately. So the slogan ialah exercise regularly, attitude positively, sleep deeply, and eat moderately. Ya. Oke. Olahraga secara teratur, attitude yang positif, sleep deeply. Oke, sleep deeply and eat moderately. Yep. Oke, ini jadikan senjata kita di tahun 2023. Ya. Nah, attitude yang paling susah dan paling penting. Sairam, Dewa. Sairam, ini Bleka. Oh, Bleka, Sairam, silakan. Sairam, Prof, di antara attitude itu yang paling penting apa, Prof? Happy kah? Atau bersyukur atau apa? Ya, bila kita sudah happy, kita akan bersyukur. Bila kita sudah tahu bersyukur, kita akan menjadi humble. Bila kita sudah jadi humble, kita akan selalu mengayati segala apa yang diberikan dengan hati yang rendah. Itulah dan kemudian kita akan selalu tahu dan fikir dan selalu merasa bahawa apa-apa yang berlaku ialah semua dia. Semua Bhagawan. Jadi kita tidak ada perasaan bahawa sayalah yang buatnya. Ini semua inilah pemikiran yang kita perlu ada. Okay. So start from being tomorrow onward, be happy. Whatever happen, I'm going to be happy. I'm not going to be worried about it. Finish. I don't worry about it. It's not my problem. Ya. Jadi kita ingat sama kita mesti punya keyakinan bahwa kita adalah Sai. Kita jadi ingat di awal-awal serama Prof. Suresh. I am God, I'm not different from God. Kita always happy ya. Okay. Sebab the moment you worry means you insult God. You see this one saya nak bagi tahu. The moment you worry about something, kalau kita risau, kalau kita bimbang, ini artinya Tuhan, you tidak ada kebolehan untuk jaga saya. Inilah artinya.
You actually are scolding Swami. You are actually insulting Bhagawan. You are actually humiliating Bhagawan. You are humiliating Bhagawan. Sebab kita rasa Tuhan tak boleh jaga kita. Jadi kita harus bimbang, kita harus. Macam itu. So mengapa kita buat macam itu? Jadi itu sudah salah. Artinya bila kita sudah bimbang, artinya kita sudah merendahkan Bhagawan. Tapi itu ya Prof, itu latihan yang sulit ya, karena selama ini kita dikondisikan kalau ada situasi yang tidak menyenangkan, situasi penderitaan yang bikin sedih, biasanya ya kita otomatis jadi sedih ya gitu ya, jadi tidak bisa happy, Prof. Seram Leka. Seram. Kayaknya Profesor ada ini di sebelah ya. Ya, mungkin masih di sebelah. Ya, bisa beli kiri kan itu pertanyaan penting ya. Oke, be happy teorinya kan gitu, be happy. Tapi kalau lagi mengalami kesusahan kalian ini, gimana biar happy gitu ya. So dengan ini saya ucapkan terima kasih sebab saya tidak ada satu lagi sesi yang internasional, okay? So Sairam. Terima kasih. Sairam Prof. Suresh, terima kasih banyak Prof. Suresh. Terima kasih. Mohon maaf saya tadi terpental, Sairam. Terima kasih. Terima kasih Prof. Kita jumpa lagi di tahun baru 2023 Prof. Suresh. Betul. 2 minggu lagi, Sairam. Sairam. Om Sairam. Ya, Om Sairam, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya ada gangguan teknis. Terima kasih banyak atas kebersamaannya malam ini. Om Sairam. Om Sairam. Kita sudah dapatkan banyak sekali tips untuk kita menyongsong tahun 2023. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehat, bahagia. 2023 menjadi penuh berkah bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita telah bersama di Sairama sampai 111 kali di penghujung tahun 2022. Semoga Bhagawan membimbing kita semua. Kita sambut 2023 dengan penuh semangat, penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Jai Sairam. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup sesi kita pada malam hari ini. Ya, dengan doa. Ya, kita hening sejenak. Kita berdoa bersama sambil mendoakan seluruh bangsa dan negara kita, serta seluruh dunia selalu damai dan bahagia. Kita tutup dengan doa Samasta Loka Sukino Bhavantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Jai Sairam. Selamat tahun baru 2023. Selamat galuman dan kuningan Bapak Ibu semuanya. Sairam. Sairam. Selamat tahun baru, Sairam. Makasih. Sairam, terima kasih. Sairam, terima kasih. Sairam, selamat tahun baru. Sairam, terima kasih semuanya. Selamat tahun baru. Sairam. Sampai jumpa 2023. Yes, sampai jumpa. Lebih banyak senyum. Lebih banyak senyum.
Olahraga ya, udah komitmen malam ini olahraga. Wah. Ya, kalau tidak mau this is harus rajin melaksanakan is katanya tadi. Is ya. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu. Izin lip, Sairam. Sairam. Selamat tahun baru 2023, Jai Sairam. Suami bless all of us, Jai Sairam. Sairam.